والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ کرام، ذمہ داران، آج کی یہ جو مجلس ہے بہت ہی بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس میں اس امت کا انتہائی قیمتی گروہ جو کہ معلمین اور اساتذہ کرام کی صورت میں ہے وہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت، کتاب و دانائی، کتاب و سنت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو عزیز ہے، غالب ہے، الحکیم تو حکمت والا۔ اسی دعا کی یہ تاثیر تھی کہ پیارے پیغمبر خاتم الانبیاء رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تعلیم یہ جہالت کو دور کرتی ہے۔ دینی تعلیم، مدارس تو خیر باقاعدہ اس دینی تعلیم کے لیے مختص ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور سکولز میں بھی اسلامیات بھی پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ سائنس کے شعبہ جات بھی ہے، لیکن وہاں پر اسلامیات کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک اسلامیات کا یا عربی کا ٹیچر ہے، استاد محترم ہے، اس کی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے وہاں پر اس فرض کو وہ کتنا نبھا رہا ہے۔ اور اسی طرح چاہے کوئی سائنس پڑھانے والا ہے، چاہے کوئی اور سبجیکٹ پڑھانے والا ہے، وہ بھی معلم ہے، وہ بھی تعلیم دے رہا ہے۔ تو تعلیم کے لیے ایک بنیادی بات وہ کریکٹر ہے اور کردار ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ کو کہ میں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ 40 سال تم میں گزارے ہیں، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ آپ نے اپنے اس 40 سالہ دور میں کبھی آپ نے صدق کو چھوڑا ہو، کبھی آپ کے کردار اور شخصیت پر کوئی بھی حرف آیا ہو؟ نہیں۔ ما جربنا علیک کذبا، کہنے لگے کہ آپ پر ہم نے جھوٹ کا کبھی بھی تجربہ نہیں کیا۔ کریکٹر بہت بڑی بات ہے، کردار بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ہے اہلیت کی، کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس مواد پر، اس لٹریچر پر آپ کی کتنی گرفت ہے، آپ کی کتنی اس پہ اہلیت ہے۔ بعض اوقات کوئی استاد محترم بہت ان کا مقام ہوتا ہے، مگر دوسری طرف جو پڑھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اہلیت ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ سٹوڈنٹس اسی استاد کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ جس استاد محترم کا کردار اور کریکٹر بھی ہوتا ہے، اور جو استاد محترم ان پر علم کے موتیوں کو نچھاور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوسری میری گزارش اس حوالے سے یہ تھی کہ یہ جو ہمارے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہر
मजहब से नौजवान आता है, बाद औक़ात गैर मजहब का, गैर दीन का भी होता है। हमारा जो अखलाक है, हमारी जो तरबियत है, ये बड़ी ज़रूरी है। अभी कारी खलील रहमान जावेद हाफिज़हुल्लाह ताला इसी हवाले से बातें कर रहे थे। एक तो बातें मैं भी इसमें शामिल करता हूँ। इमाम इब्न कासिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक बिन अनस के शागिर्द हैं, इमाम दार हिजरा के। वो ये कहते हैं कि मैंने 20 साल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास गुजारे हैं। 18 साल मैंने अदब सीखा है और 2 साल मैंने इल्म सीखा। ये अदब, ये इल्म और उससे पहले ये अदब, ये अखलाक, ये बहुत जरूरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अनस कहते हैं 10 साल मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, मगर आपने मुझे कभी उफ तक भी नहीं कहा। और इसमें भी एतदाल को मद्देनजर भी रखना चाहिए। दूसरी बात एक तो यही है कि अदब और अखलाक की तालीम देनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत की तालीम देनी चाहिए, अमल से साबित करना चाहिए। कुरान मजीद युसक्की यतलू अलैहिम आयाति का, कुरान क्योंकि रब का कलाम है, कलाम रब्बिल आलमीन है। जब आप कुरान मजीद की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे तो कोई भी, चाहे वो स्टूडेंट है, बड़ा है, छोटा है, वो फॉलो करेगा। अभी देखें हमारे छोटे बच्चे मीडिया पर, और इसी तरह हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब क्या देख रहे हैं? कोई टिकटॉक देख रहा है, कोई ड्रामे देख रहा है, कोई जो है ना इंडिया के जो है ना कार्टून बने हुए देख रहे हैं। और इंडिया की जो सकाफत है, उनकी जो तालीम है, या इसी तरह जो गेमें हैं कि जिनमें वो अपने अकायद की भी, नजरियात की भी वो तरवीज करते हैं जो उनके गलत नजरियात होते हैं। अब वो बच्चा, एक मुसलमान बच्चा है, वो मोबाइल लेकर बैठा है, बस वो गेम में लगा हुआ है, साथ साथ वो उनकी बातें भी सुन रहा है, कार्टून देख रहा है, साथ साथ जो वो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं वो भी सुन रहा है। तो इसमें ये है, वैसे तो छोटे बच्चों के लिए ये नुकसानदेह, लेकिन आप देखें नेट पर, इसका यूट्यूब पर सूरतुर रहमान देखें। सूरतुर रहमान है, साथ ट्रेन चलती हुई दिखा रहे हैं, साथ जो है ना अपना बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा खेल रहे हैं, वो दिखाते हैं, बागात दिखाते हैं, परिंदे दिखा देते हैं, दीगर खूबसूरत चीजें दिखा देते हैं। अब वो छोटा बच्चा 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो बाद का उन बातों में मगन होता है, उन चीजों में मगन होता है, मगर साथ अब उसके आवाज, उसके कानों में कुरान मजीद कलाम रब्बिल आलमीन की आवाज से आ रहा है। उसमें यह है कि जब वो इस मोबाइल की जान नहीं छोड़ रहे, हम उनको घंटा दे, 2 घंटे दे, हम उनको ये तालीम दें। इसी तरह बड़े बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, उनको भी तरबियत देनी, उनको भी तालीम देनी। और इसी तरह अदब है, अखलाक है, इस बात की उनको तालीम देनी। कुरान मजीद की दुआएं हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं हैं, अस्कार हैं, उनको वो सिखाने। सुबह शाम के अस्कार हैं, रात के सोने के अस्कार हैं, और इसी तरह दीगर दुआएं हैं, बाजार में जाने की या दीगर चीजें हैं। ये जो बेहयाई का तूफान उमड़ता आ रहा है, जो इल्हाद और बेदीनी का जो कल्चर वो परवान चढ़ता जा रहा है, इसके आगे हमारे असातिज़ा किराम को बंद बांधना होगा, नहीं तो ये तूफान बढ़ता चला जाएगा। उठ के आप 10वें जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।